So today we are going to discuss about the practical things in MS Access. Okay, this is the paper that I have given last week. Today also I'll give some questions. So we'll discuss that later. Then up to this one we have discussed. Okay. The database tables, right? So here we have to know something, a very basic thing, the numeric things, right? So what kind of data that you can insert to the computer, what kind of data that you can insert into the MS Access table. So data types, right? Data types. So what are data types? Okay. I'll share my screen. What are data types? So what are the data types that you all know? Me this is a practical කරපු කට්ටිය ඇතිනේ. So what are the data types that you all know? Just type on the chatting area පුතා. What kind of data types available in MS Access? We are going to discuss MS Access. Okay. So what kind of data types available? Right? Yes, numbers. What else? Some examples for numbers. Now here you can see, right? Numeric data. Okay, numeric. So that means numbers. Okay, used for the calculation. Exist in several forms: integer, plus or minus whole numeric numbers; real, plus or minus numbers with decimal places. So numbers with decimal places and whole numbers. Neither 12, minus 23, like that numbers. Okay. So real means with a point form, 8.125. The minus 2.64, 4.00. So these are real numbers. That means with decimal points, the decimal places, with decimal places, right? So here you can see the numbers are the whole numbers. We are calling as the integer numbers. Then we are having another data type, that is text, composed of letters, numbers or special characters. Okay, letters, numbers or special characters. Though numbers are used, it is not used for calculation. So here we are using numbers too. Numbers උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So here they have used identity card number. But here these numbers we are not using for any calculations. Now think about the telephone number. Telephone number 011278512. So they have given a number, but this number we are not using for any calculations. And a name, Amal. Email address, Amal123. Okay, Amal_12, something like that. So these things we are calling as the texts. Text විදියට ගන්න මේ වගේ දේවල් තමයි. Text විදියට ගන්න මේ වගේ දේවල් තමයි. Then we are having currency. Currency means what? Currency, all the money related values. Monetary. Okay, used to indicate the monetary values. Okay, money related, anything that is related to any payment, right? Relate to any payment, so, related to any value, we are calling as, right? We are calling as a monetary value. So that monetary values we are displaying with this currency. Okay, currency data type. Then you are having date and time. Specific date, we are representing it date and time. Specific date, specific time, indicates date and time. Okay, indicates dates and time. Example, this date format they have given. Any date, any time we can indicate it date and time. Okay. Then boolean. There are only two values, logical values, true, false. එතකොට boolean values මොන හරි අපිට represent කරන්න පුළුවන්. මොන හරි දෙයක් ඉර පායනවද නැද්ද? පන්ති යනවද නැද්ද? අද පන්ති තියෙනවද නැද්ද? two options, values දෙකක් එනේවා. දැන් මේකට male female කියන එක ගන්න නැහැ පුතා.
හරිද male female කියන එක ගන්න නැහැ boolean values වලට හරි right two options මොන හරි එකක් තියෙනවා නම් ඒ statement එකත් එක්කලා අපිට ගන්න පුළුවන් values තියෙන්නේ two values නම් අපි ඒවලට කියනවා boolean values we have discussed this thing in logic gates වලදී මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට true false කියන ඒවා ගන්න boolean values එක. ඒතකොට මෙන්න මේ main data types ටික ඉගෙන ගන්නවා. So what are the main data types we are discussing here? Right? Here you are having I'll take word. Right? We are having number. Okay? For the numbers we are using, right? It can be a whole number, like 2, minus 6, something like that. Or numbers with decimal places, 2.0032 or minus 0.0001. So these kind of things we are calling as the numbers. Then we are using something called text. So text is what? Text is combination of numbers, text or anything. ABC. This is a text. Okay. ABC underscore 123. This is a text. Okay. 0012. This is a text. Okay. Then IT 001. Okay. So this is a text. So text means letters, numbers, symbols, different special characters together we are calling as a text. Okay. Text එකක් විදියට යනවා. Right. Then we are using currency. Currency means money related things. Neither any value. Any value. Rupees. I am giving 250.25. Okay. Then dollars 50. Okay. So these things we are calling as currency. We are calling these things as currency. Money related values. Okay. Currency. Then you are having boolean values. So that means it can be true or false, right? Then yes, no, something like that. That is boolean. Okay. So we are having numbers, text, currency, boolean, and we are having date and time. For date and time, specific date. So you are giving 12/12/2020. So this is a kind of date. Okay. 1st May 2020, something like this. So it will display a specific date or time. Okay. Something like this. Right. So these are the main data types available in MS Access. So that's what we have discussed here. We are having numeric data type, text, currency, date and time, and boolean. So if you are going to enter any value to the computer, now think here, admission number, marks, term, year. So here you can see these all the things are stored in the computer. Marks table. I want to create this marks table. Right? Okay. So I'll take here. Insert. I'm getting field names, data type, and example. Right. One. So I'm getting something like this. So field name. Okay. Field name. Data type, and example. Right. I'm giving something like this. Field names. So what are the field names available here? What are the field names available here? Type the field names පුතා. මොනවද තියෙන්නේ කියලා ටක් ගාලා type කරලා පෙන්නන්න මට. මොනවද field names තියෙන්නේ මේකේ? What are the field names in this table? What are the field names? What is the name of the table? Table name එක මොකද්ද? What is the name of the table? What is the name of the table, Buddha? Marks table. Okay. What are the yes, marks table. Good. What are the field names? What are the field names? Term, marks. Okay. What else? What will be the primary key? What will be the primary key? Admission number. Why we are using admission number as the primary key?
It has to be unique, ne? But here is it unique? Here is it unique? Here it is not unique. Now you have to think, Sadhama. What is the primary key? What is the suitable primary key for this table? What is the suitable primary key for this table? Taggal kalpana karan. What is the suitable primary key for this table? Anyone? Then hondata table එක දිහා බලන්න. Admission number. So they have given the admission number 1426, 1427, 1428. Right? Then how we can find the marks? Now as I said, මම කිව්වොත් එහෙම එක සැරේ නැගිටින්න කියලා 1426 assembly එකක් තියෙනවා 1426 නැගිටින්න කිව්වොත් මෙතනදී දෙන්නෙක් නැගිටිනවා නේද මෙතන බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා admission number එක අපිට unique ද right term plus admission number කට්ටියට මේක තේරුණාද පුතා හොඳට primary key එක කොහොමද හොයාගත්තේ කියලා. එතකොට මෙතන primary key එකට special නමක් කියනවා මොකද්ද? composite නේද? composite primary key නේද? මේකේ primary key එක හොයන්න ගියොත් admission number and the term මේ දෙකම එකට එකතු වුණොත් තමයි uniquely marks ටික අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 2014 කියන year එකේ තියෙන marks uniquely අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ admission number plus term. මේ දෙකම එකට එකතු වුණොත් තමයි අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරුණා නේද? එතකොට මෙතන තියෙන field names ටික මොනවාද පුතා? Admission number, right? What is the data type for that? First we'll write these things now. Marks, term, and year. What are the data types? What are the data types available here? Admission number. Admission number 1426. Are we using this thing for any calculations? Term we are using for any calculations? No, right? So because of that we can use text here, right? Text. Okay, if you want you can go with number, it doesn't matter. Okay, right? We'll go with number. Okay, it will be number. Okay, marks we are using for calculations, we are using number. Term we'll use number. Year we will use number. Right? You can argue with me, right? Sir, can't we take now admission number as a text? Yes, you can. Okay, it doesn't matter. It is not using for any calculation. Okay, but here to explain this one, I'll use numbers. Right? Okay. Then example. What are the examples for this thing? Admission number 1426. It is a it is the example for admission number. Marks 92. Okay. Term, first term. Year 2014. So these are the examples for this one. Okay. So admission number I have wrote together. So when you are creating the database puta, field name ekata dekama metana spaces තියන්න එපා. Spaces තියන්න එපා. ඒක it is not a good practice in databases. එතන මොන හරි එකක් field name එකක් තියන්න ඕන admission number එකට තියන්න මේ විදියට. admission number එක මේ විදියට එකට තියන්න. එතකොට මේ තියෙනවා field names ටික, මෙන්න තියෙනවා data types ටික, මෙන්න තියෙන example. එතකොට මෙන්න මේක තමයි අපේ table structure එක. මේ තියෙන අපේ table structure එක. මේ table structure එක පාවිච්චි කරපුවාම කම්පියුටරේට තේරෙනවා අපි මොන වගේ data ද තියාගෙන ඉන්න යන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට බලන්න මෙන්න මේ data තමයි අපි තියාගෙන ඉන්න යන්නේ. මෙන්න මේ data තමයි අපි store කරන්න යන්නේ. දැන් මේ manually අපිට තියෙන්නේ. මේ manually තියෙන එක අපි කම්පියුටරේ හදන්නයි යන්නේ. So how we can use this one? කොහොමද මේක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? එහෙනම් database එකක් හදාගන්න ඕනේ. database එක අපි ගමු school database එක. school database එකක් ගමු. මේ table name එක marks කියන එක. හරිද? ඔන්න දැන් බලා ගන්න ඕනේ හොඳට. හරි? දැන් මම හදන්න යන්නේ. මම open කරනවා MS Access කියන එක. ඔන්න මම MS Access කියන එක පාවිච්චි කරුවා. හරිද? Microsoft Access කියන එක මම මෙහෙම කරන්න. start එකට ගිහිල්ලා මෙතන access කියලා මම type කරනවා. access කියපම ඔන්නාව Microsoft Access 2010 කියන එක. මම click කරන්න මේකට. ඔන්න right? So now they are asking blank database. blank database එකක් තියෙන්නේ. හරිද? Or you can use some templates. මේ වගේ තියෙන templates පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. But here
as a student, ICT student, you are going to create a database. So you are using blank database. කොහෙද මේ blank database එක හදන්න යන්නේ? මම grade 10 කියන එකේ හදන්න. So I'll go to this one. D grade 10 nodes. Okay. So this is access. I'll take access. Right. So inside the access, I am going to create a database. What is the name of this database? I'll give as school database. School කියන database එක දුන්නා. Okay. එතකොට database එකක් ඇතුලේ tables කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට බලන්න මම දැන් D එකේ grade 10 nodes access කියන එක ගත්තා. school.accdb. ඒ කියන්නේ access database එකක්. MS access වල extension එක තමයි accdb 2010 වල. එතකොට මේ school database එක හැදුවා. මම දැන් click කරනවා create කියන එකට. හොඳට බලා ඉන්න ඕන පුතා. එතකොට මොකද්ද මම කිව්වේ MS access එක start කරුවා. blank database කියන එක ගත්තා. blank database කියන එක අරගෙන කොහෙද මේ database එක create කරන්න කියලා මේ කහපාට folder icon එකට click කරුවා. browse කරුවා location එක. browse කරලා මම location එක ගත්තා. D එකේ grade 10 access කියලා folder එකක් හදාගත්තා. ඒකේ ඇතුලේ තියෙන database එකේ නම තමයි school.accdb. දැන් මම click කරනවා create කියන එකට. ඔන්න create කරුවා. දැන් ඔන්න මගේ database එක හැදලා තියෙන්නේ පුතා. database එකේ නම school. database එකේ නම school. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ school එක ඇතුලේ මට tables හදාගන්න තියෙනවා. හරි. මේ තියෙන මගේ table එකක්. table number 1. table එක. ID. click to add කියලා හුම එකක් තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ? මේ table එකේ right click කරලා design view කියන එකට යනවා. table එක උඩ right click කරලා design view කියන එකට යනවා. design view. table name එක. මොකක්ද අපේ table එකේ name එක පුතා? What is the name of the table? marks table නේද? එහෙනම් මොනවද කරන්නේ? මෙතනට ගිහිල්ලා type කරනවා marks table. මෙතන දුන්නට කමන්නේ space එකක්. marks table. marks table කියලා table name එක දීලා මේ save as okay. ඔන්න table එක හැදෙනවා. marks table එක හැදෙනවා. field name, data types, description. ඔන්න field names කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් බලමු මේ field names වලට මොකද්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න primary key එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ පේනව නේද primary key කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන ID එකට primary key එක ඇවිල්ලා තියෙනව නේද? බලන්න මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා auto number කියලා. auto number කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකක්ද එකෙන් වෙන්නේ කියලා. ඕක ওই විදිහටම තියමු. යතුරක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ID කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. auto number කියලා එකක් තියෙනවා. අපේ field names ටික දෙමු. මොනවාද අපේ තියෙන field names ටික? admission number එක number කියලා දෙනවා. marks, number, term, year. ඔය දේවල් ටික දෙනවා. මේ තියෙන example අපිට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්නයි මේක දුන්නේ. අපි යන් දැන් MS Access එකට. මෙතන දෙනවා admission number. හරිද? admission number කියලා දුන්නා. right? ඊට පස්සේ මෙතන දෙන්නේ මොකද්ද? අපි දෙන්නේ number නේද? අම්මා. පේනවද ඔයාලට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩක් data types තියෙනවා. නමුත් මේකෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැන් මේ number කියන එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට තියෙන එක තමයි marks. right? marks කියන එක තියෙනවා. marks කියන එක අරගෙන මම marks එකත් number කියලා දෙන්න. right? marks දුන්නා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා term. term එක ඒක number එකක් විදියට දෙනවා. right? ඊට පස්සේ year මම ඒකත් number එකක් විදියට දෙන්නම්. okay. මෙතනින් number එකක් විදියට දෙන්න. right? ඔන්න දුන්නා. ඔන්න දැන් මගේ table එකේ field names ටික දීලා තියෙනවා. description එක දුන්නොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මෙතන explanation එකක් දෙන්න. this is an auto number කියලා මම දෙනවා. admission number මම දුන්නේ හැකි. this is student admission number කියලා දෙනවා. right? okay. මෙතන දෙන්න specific term මේක අවශ්‍යම නැහැ පුතා දෙන්න marks කියලා මම ওই විදිහට දෙනවා. admission එකේ marks වල specific term marks description එක විදිහට දුන්නා. මේ description එක දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. but කවුරු හරි කෙනෙක් මේක බලද්දි තේරුම් ගන්න ඕන නම් තමයි මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනට එන කලින් ඕගලන්ට යම් කිසි දෙයක් තේරෙනවා ඇති. හරිද? මොන විදිහට දීලා තියෙනවා. මම මේක maximize කරන්න. right? මේ දේවල් ටික කරලා තියෙනවා. okay. හරි. Can you understand up to that?
Can you understand up to that? එතනදී වලින් ක්‍රියේට් කරපු ඒවා ටික ඔක්කොම හරියද? හරි. හොඳට බලා ගන්න ඕනේ ආපහු. හරිද? ඔන්න මම database එක ගත්තා. database එකේ tables ගත්තා. table එකේ create කරුවා marks table එක. ඔන්න ඔය විදිහට දැම්මා. හරිද? දැන් මම මේක create කරලා ඉවරයි. හරිද? එහෙනම් මම දැන් මේක මොකද කරන්නේ? මම මේක save කරනවා. හරිද? save කරනවා. මේකේ primary key එක දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ID කියන එක. එහෙම එකක් අපේ table එකේ නැහැ. මතක තියාගන්න. මේ auto number එකක් දීලා තියෙනවා. මම කිව්වා අපි මේක බලමුයි කියලා. මම view එක දෙනවා. ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා new id new කියන එක අපි ගණන් ගන්න. මෙතනට කියලා දෙනවා 1426 right. ඔන්න automatically number එකක් ගත්තා. එහෙනම් auto number කියලා කියන්නේ අපේ records වලට automatically ආ number එකක් ගන්නවා right. මම මේ පැත්තකින් දාගන්නම් අපේ table එක. මේ තියෙන අපේ table එක 69 1 2004. so I'll do 69 1 right 1 2014. okay, I'm going to the second one. So here 1427 right, 1427. so what are the values they have given? 82 1. so I'm typing here 82 1 2014. okay, third one 1428 right. so they have given, what are the data that they have given? 47 1 2000 47 1 2014. okay, so next one again the same data with different values. 79 68 66 1426 79 term ka 2 2014. හරිද? ඊට පස්සේ ආපහු එනවා 1 2 1 4 2 7 68 2 2014. okay, we are moving to the next one. so here also 1428 66 to 2014. so here I have created the table, marks table එක ඔන්න ලස්සන create කරුවා. දැන් තේරුණා නේද ඔයගලන්ට මේ computer එක ඇතුලේ data තියාගන්නයි යන්නේ. එහෙනම් අපි field names ටික ගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපේ field names. හරිද? මේ field names ටික අරගෙන ඒවලට data ටික දැම්මා. මේ අපිට අවශ්‍ය නැති extra එකක් create වුණා. ඒක record එක අඳුර ගන්න එයා primary key එකක් විදිහට පාවිච්චි කරුවා. නමුත් අපි decide කරුවේ primary key එකට admission number එකයි term number එකයි තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. නමුත් අපි මෙන්න මේ විදිහට ගියා. ඔන්න marks table එක හැදුවා. හදලා ඉවරලා අපි මේක close කරලා දානවා. මේ තියෙන්නේ marks table එක. එහෙනම් මම මේක double click කරුවා. මෙන්න අපේ marks table එක open වෙනවා. අපි store කරපු එක. මේ තියෙන values. දැන් ඊට පස්සේ marks කියලා table එකක් තියෙනවා නම් මේ marks table එකේ මෙන්න මේ data ටික ඔක්කොම store වෙලා තියෙනවා. හරිද? right? ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන table එකක්. මේකේ table view එක. මේ තියෙන්නේ මෙතන views තියෙනවා. මේ data sheet view, pivot table view, pivot chart, design view එක. එතකොට මේකේ table එකේ structure එක තමයි පුතා මේ තියෙන්නේ. table structure එක. මේ table structure එක ගන්නෙ කොහොමද? මෙතනින් marks table එකට ගිහිල්ලා මේකේ design view එක ගත්තා නම් මේ තියෙන අපි table එක හදපු විදිය පුතා. මේක තමයි කවුරුත් දන්නේ නැත්තේ. හරිද? මෙතන ගිහිල්ලා අපි data sheet view එක ගත්තා නම් මෙතන තියෙන data input කරන්න, enter කරන්න. ඕන එක්කෙනෙක්ට data enter කරන වැඩේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් ICT student කෙනෙක් විදිහට ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? මේ table එක design කරනවා. කොහොමද ඔයා design කරන්නේ? table එකේ අපි යනවා design view එකට. design view එකට ගිහලා මෙතන තමයි designing part එක කරන්නේ. ඔයා තමයි තීරණය කරන්නේ මේ table එකට මොන වගේ dataද දාන්නේ. ඔයා තමයි තීරණය කරුවේ admission number කියලා එකක් ගන්නවා. ඒකට number කියලා එකක් දානවා. marks කියලා එකක් ගන්නවා. number කියලා දානවා. term කියලා එකක් ගන්නවා. number කියලා දානවා. year කියලා එකක් ගන්නවා. number කියලා දානවා. ඔන්න ඔයා table එක හැදුවා. table එකේ structure එක හැදුවා ඔයා. දැන් ඔයා data ටික store කරලා ඉවරයි. store කරපු එක මෙතන double click කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන දැන් මේ බලන්න. මෙතන ක්ලික් කරපුවම මේ numbers ටික ඔක්කොම එනවා මේ. අපි මොනවාද අරන් තියෙන numbers. right? numbers ටික 1 2 3 4 5 6 කියලා එවිලා තියෙනවා.
blanks අරවා මේවා ඔක්කොම select වෙලායි තියෙන්නේ. හරිද? right මම select කරනවා okay කියලා. හරිද? මෙන්න මේවා ටික ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ admission number එකට අදාළ සියලුම දේවල්, marks එකට අදාළ සියලුම දේවල්, year එකට අදාළ සියලුම දේවල්. මෙතන බලන්න මේ select කරපුවම records කීයක් තියෙනවද? මේ table එකේ records කීයක් තියෙනවද? 1 of 6. 6ක් තියෙනවා. හරිද? 6ක් records 6ක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට බලන්න මේ මොකක්ද මේ අපි create කරුවේ table එකක්. මෙතන මේ බලන්න create කියපුවම tables, queries, forms, reports, macro and code කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ table කියන එක, query කියන එක, forms කියන එක, reports කියන එක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරිද? එතකොට මේ table එකක් හැදුවා. marks table එක හැදුවා. ඒකට data input කරුවා. ඒකට නිකන් කරන්න බෑ. ඒකට අපි මොකක්ද කරපු දේ මේකේ right click කරලා අපි design view එක අරගෙන මේ design view එක තමයි අපි table එකක් විදිහට හදාගත්තේ. තේරුණා නේද? admission number එක, marks, terms, year මේ දේවල් දාලා අපි හදාගත්තා. හරිද? මේ බලන්න මේ admission number එක select කරපුවම මේ field name එකට අදාළ දේවල් මෙතන වැටෙනවා. මේ field size long integer. එහෙනම් මම මෙතනට click කරුවොත් එහෙම මේ බලන්න integer, byte, single, double, replication id, decimal නේද? ওই විදිහට එනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට ඉස්සරහට ඉගෙන ගද්දී මේ වලට අවශ්‍ය දේවල් දෙන්න. data types, format මොන වගේ format එකක්ද තියෙන්න ඕනේ? format එකක් දුන්න හැකි. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා මේ අපි long integer කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන්න පුළුවන් formats ටික නේද? currency symbols තියෙනවා, decimal formats තියෙනවා, percentages නේද? scientific numbers ওই වගේ දේවල් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ access එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩයි. input mask මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් අපිට mask එකක්. අපි පස්සේ කතා කරමු. default value එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි බැරි වෙලාවත් මේ field එකට මුකුත් type කරුවේ නැත්නම් ඒ මෙතන දෙන default value එක තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ validation rule එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් data දාද්දී data validate කරන්න. data validate කරනවා කියලා කරන්නේ මොකද්ද පුතා? අපි දාන data එක හරිද වැරදිද කියලා දානවා. හරිද? අපි මෙතන නිකන් දාමු මේ marks table එක. හරිද? මම marks එක අරගෙන මම මෙතන marks වල දානවා validation rule එක greater than or equal 0. okay, values greater than or equal 0. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා not in the given range කියලා දෙනවා. not in the given range කියලා දෙනවා. හරිද? මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. හරි? මම දීලා දැන් ඔන්න මම marks කියන එක select කරලා තියෙන්නේ. marks කියන එකේ validation rule එක මම දීලා තියෙනවා greater than or equal 0. validation text not in the given range කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන validation rule එකක් දීලා තියෙනවා not in the given range කියලා එකක් දීලා තියෙනවා. බලමු බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මම යනවා මෙතනට do you want to save changes to the table? table එකට කරපු ඒවා save කරන්න ඕනද කියලා අහනවා. yes කියලා දෙනවා. right, the process may take long time. do you want to existing data to be tested with the new rule? එතකොට දැන් මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? මේක ටිකක් වෙලාවක් යයි. ඊට අමතරව මෙයා අහනවා check කරලා බලන්නද existing data වලට දැනට දාලා තියෙන data වලටත් මේක change කරන එක බලන්නද? yes කියලා මම දෙන්න. ඔන්න දුන්නා. දැන් මෙතනට ආවා. දැන් මම අලුතෙන් value එකක් ගන්නවා. මම මෙතන දෙනවා 1429. හරිද? මෙතන පැනලා මම දෙනවා -56. right? අන්න මම දැන් එහාට යන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? -56. එතකොට මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ validation එක මොකද්ද? greater than or equal 0. එහෙනම් -56 කියලා කියන්නේ 0 වලට වඩා අඩුයි. not in the given range. අපි දීලා තියෙන මොන හරිය මේ තියෙන මම දීපු error message එක. ඒ error message එක වෙනවා. එතකොට validation එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? අපි වැරදි data enter කරුවේ table එකට එයා automatically අඳුර ගන්නවා. අඳුරගෙන ඉවරලා මට error message එක දෙනවා. මම කියනවා okay කියලා. ඊට පස්සේ මම දන්නවා දැන් මෙතන වැරදි. එහෙනම් මෙතන minus එකක් මගේ අතින් වැරදිලා type වෙලා මම minus එක මකනවා. දැන් මට යන්න දෙනවා ඊළඟ එකට. ඔන්න ගියා. third term 2014 කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ බලන්න design view එකට යනවා. මම මේ marks වලට මම default value එකක් මොන හරි දෙන්න. default value එක මම දෙන්න 0 කියලා. default value එකක් දුන්නා 0 කියලා. මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ? right? මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? do you want to save changes? yes. ඔන්න මම save එක දෙන්න. මේ බලන්න default value එක. බැරි වෙලාවත් මම මෙතන value එකක් දෙනවා. 1 4 2 6. මම මුකුත් value එකක් දෙන්නේ නැතුව මෙතන මෙයාගේ marks ටික තාම ඇවිල්ලානේ. third term 2014. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙයා automatically මේ value එක ගන්නවා. default value එක 0. අපි type කරුවා බැරි වෙලාවත් අපි mistake වෙලා type කරුවේ නැත්තම්
0 කියලා ගන්න. ඒතර ඕන වෙලාවක අපිට මේක අඳුර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මතක තියාගන්න. බැරිලා මෙතන මේක සිලෙක්ට් කරලා නේද? මම දෙනවා 1 4 2 7 මෙතන ගිහිල්ලා වැරදිලා මම ටයිප් කරනවා -27 කියලා. එහාට යද්දිම ටක් ගාලා යා මැසේජ් එක දෙනවා this is not in the range. okay කියලා දුන්නා. හරිද? right? ඔය විදියට. තව අපිට දෙන්න පුළුවන් මොන හරි එකක්. design view එකට මම යනවා පහු මොන හරි modification එකක් කරනවනේ. design view. right මේක හින්දා අපිට යන්න දෙන්නේ මම minus එක මේව කරන්න. මම අනිත් data දැම්මේ නැහැ. right? ඒත් අපිට යන්න දෙනවා. right? 0 දීලා මම දෙන්න O right less than O මෙතන මේ විදිහටම තියන්න ඕගොල්ලන්ට පැටලලා නැතු හරි ඔය විදිහටම තියන්න ඕක දැන් තේරුණානේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා හරිද right මේ තියෙන අපේ table එක කොහොමද design කරගන්නේ කියන එක හරි මම හිතනවා මේ ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා I'll check can you understand එතන දේවල් ටික හරිද පුතා can you understand that others metuli okay sandamal okay others how about you all can you understand yes okay 1 2 3 4 5 ko anik kattiya can you all understand kattiya innawada okay so there must be 7 no 1 2 3 4 5 is there why others can you all understand okay right so here the table data so we have enter some records and admission numbers, marks, terms and year. But here what happened we have given for some specific field that has taken by the MS Access automatically. මේ ටික ඔක්කොම automatically ගත් එකක්. But now we need to design our table as it is. මෙන්න මේ table එක ඒ විදිහටම design කරන්න ඕනේ. අපිට ඕනේ access එකෙන් එකක් ගන්න. අපිට ඕනේ admission number එකයි term එකයි දෙක එකට එකතු කරලා primary key එකක් විදියට දීලා මේ data ටික දාන්න. So we'll do that. Okay, I'll close this one. I want to create a new table. How we can create table design. Field names we can give it here. Field names admission number and the data type will be number. Right? Then marks that will be number then a term so that will be number then year that will be what happened okay that will be number okay so here we have so when you are taking the table designing we haven't given any primary key so if you want we can give the primary key this one so I am taking this one admission number I am taking it as the primary key then බලමු මොනවාද වෙන ප්‍රශ්න කියලා හරිද ඔන්න දුන්නා ඊට පස්සේ මම මෙතන ගන්න default value එක year එකේ 2014 විදියට right 2014 විදියට ඒ 2014 ඔක්කොම year එක තිබුණේ එහෙනම් 2014 විදියට default එක දුන්නා right admission number marks terms කියලා දුන්නා admission number එක ඔන්න long integer marks long integer term and year මේ numbers තියෙන හින්දා ඔය විදියට තමයි ගියේ හරි මම මේ විදියට දුන්නා primary key එක admission number එක දුන්නා close කරුවා yes ඔන්න table name එක අහනවා table name එක marks new table එකක් විදියට ගන්නවා okay ඔන්න විදියට ගත්තා හරිද marks table එක දැන් මම මේක අරගෙන double click කරන්න ඔන්න admission number එක දෙන්න තියෙනවා 14
26 admission number එක දුන්නා marks කීයද මම දෙන්නම් 89 කියලා term එක 1 කියලා දුන්නා. අන්න ඊළඟ එකට යනවා. ඊළඟ එකේ මම මෙතන මුකුත් දාන්න යන්නේ මේ විදිහට ගිහිල්ලා 65 term එක 1 කියලා දීලා මම මෙතනට යනවා. යද්දි මෙතනට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙතනට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි මට යන්න දුන්නේ නැත්තේ? Index or primary key cannot be null value. Index or primary key cannot null value. එතකොට මෙතන කොයි වෙලාවවත් මේක primary key එකක් නම් මේක blank තියන්න දෙන්නේ නැහැ පුතා. ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. primary key එකක් කියලා කියන්නේ unique field එකක් මොන හරි දෙයක් වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක blank වෙන්න බෑ. That is the main thing that we have discussed. හරි නේද? එතකොට අපි කතා කරපු දේවල් ටික මතක් කරගන්න කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. Index or primary key cannot be null value. එතකොට primary key එකේ අපි main features වගේ කතා කරුවා. ඒක තමයි මේ දෙන්නේ. Index or primary key cannot be null value. Select okay. මෙතන null වෙන්න බෑ. මෙතන value එකක් වෙන්න ඕනේ. number එකක් type කරන හින්දා ඒක right side එකේ ඉඳලා type වෙන්නේ 1 4 2 7 විදියට දුන්නා. ඔන්න 65 මේ විදියට දුන්නා. right. ඊළඟ 1 4 2 8 ඔන්න දුන්නා. දැන් 68 කියලා දෙනවා මම. මෙතන term එක 1 කියලා දෙනවා. 2014 දැන් අපි type කරන්න දෙන්නේ නැහැ. automatically computer එකෙන් ගන්න default value එකනේ. අපහො 1426 value එක අන්න. මම ඊළඟ එකට යන්න click කරෝ විතරයි මෙයා මේකක් දෙනවා. මොකක්ද දෙන්නේ? The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index. Primary key or relationship duplicate වෙන්න බැහැලු. This is the main thing that we have learned in the primary key. Primary key එකක් නම් value එකක් duplicate වෙන්න බැහැ. Change the data in the field or fields that contain duplicate data. Remove the index or redefine the index to permit duplicate entries and try again. Select OK. ඔන්න error message එකක් දුන්නා. හොඳට කියවන්න පුතා මොකද්ද මේ error message එක කියලා. The changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index. Primary key or relationship. Change the data in the field or fields that contains duplicate data. Remove the index or redefine this thing. Select OK. ඔන්න select කරුවා OK කියන එක. එතකොට මේක change කරන්නයි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ value එක දෙන්න විදියක් නැහැ. duplicate වෙනවා admission number එක. එහෙනම් අපිට කියනවා එක්ක මේ value එක අයින් කරලා දාන්න. අපි අයින් කරුවා. right? දැන් index එක අපිට duplicate වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට type කරන්න වෙනවා මොන හරි එකක්. මම දෙනවා 2 9 කියලා. නමුත් මේක මෙතනට හරියන්නේ නැහැ. මෙතනට මේක හරියන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට මම මේක select කරලා right click කරලා delete record එක delete කරනවා. yes. මේක කොහොමද delete කරුවේ? highlight කරුවා. right click කරුවා. delete record කියන එක ගත්තා. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? කොහොමද මට මේ data දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ? එහෙනම් මම යනවා again I am going to design in view. right click design view. ඔන්න design view එකට ගියා. එහෙනම් මට මෙතනදී මම discuss කරුවා ඔයගොල්ලන් එක්කලා මේක primary key එක මම අයින් කරනවා. ඔන්න අයින් කරුවා. කොහොමද අයින් කරුවේ? highlight කරුවා. primary key එක අයින් කරුවා. primary key එක දානවනම් ඔන්න ඔය විදිහට highlight කරලා දාන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මම මේක highlight කරලා අයින් කරනවා. ඔන්න primary key එක අයින් කරුවා. අපි කතා වුණා පුතා මොකක්ද? primary key එකයි විදියට මේකයි term එකයි දෙකම ගමුයි කියලා. ඔන්න මම ගත්තා. කොහොමද කෙරුවේ? මෙතනින් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට දැම්මා. කොහොමද මේ දේ කෙරුවේ? right? මෙයාව highlight කරුවා. control එක press කරගෙන control button එක press කරගෙන term එක select කරුවා. ඔන්න primary key එක primary key විදිහට දැම්මා. ඒතකොට මේ දෙක මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තා එක ළඟ දාගත්තා. හරිද? මෙයාව click කරගෙන මෙතනට දාන්න ඇදලා ඔන්න drag කරලා දැම්ම මෙතනට. ඒතකොට මේ දෙන්නව ළඟ දාලායි තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? කොහොමද දාගත්තේ කියලා highlight කරුවා. control එක press කරගත්තා highlight කරුවා. හරිද? ඊට පස්සේ primary key එක දුන්නා. දැන් primary key එක වෙන්නේ මොකද්ද? admission number plus term. ඒතකොට මේකට තමයි අපි composite primary key එකක් කියලා කිව්වේ. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මේක save කරනවා. ඔන්න save කරුවා. දැන් අපි යන් view එකට. right view එකට ගියා. දැන් ඔන්න තියෙනවා මේකයි term එකයි. මට ඕනේ 1426 දාන්න. ඒකත් එක්කලා මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් දාන්නේ 2. right මෙතන දානවා 56. ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? දැන් දාන්න දුන්නා නේද මේක? right පේනවද? 1 4
දැන් අපි බලමු 127 මෙතන primary key එක මේකත් 1 දාලා මෙතනට යන්න. අන්න ආපහු දෙනවා ප්‍රශ්නේ. You can't do this one. The data has duplicate. Yes, duplicate වෙන්න දෙන්නේ. එතකොට field දෙකක් අරගෙන වුණත් අපි duplicate values දාන්න කිව්වොත් අපිට ඒක enter කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න 2 කෙරුවා. Right? 69 නැත්නම් 95 කියලා දුන්නා 2014. ඊට පස්සේ 1428 term number 2 marks 97 something like that. ඔන්න මන් දුන්නා. හරි නේද? මම කරපු දේ තේරුණාද? composite primary key එක කොහොමද ගත්තේ? right click කරලා මම design view එකට යන්න. design view එකේ තමයි අපි table එකේ structure එකේ වෙනස්කමක් කරන්නේ. design view එකේ තමයි table එකේ structure එකේ වෙනස්කමක් කරන්නේ. ඊට අමතරව right click කරලා අපිට ගිය හැකි data sheet view එකට. data sheet view එකේ මොනවද තියෙන්නේ? data තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ data ටික. right? පේනවනේ field names එක ඇතුළේ data. මෙතන තමයි data input කරන්නේ. data input කරන එක ඕන එක්කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ right click කරලා මේ design view එකේ structure එක කාටවත් හදන්න බෑ මේක දන්නේ නැතුව. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මේ structure එක හදන්න පුතා. ඔයා තමයි දැන් primary key එක විදිහට මේ දෙකම දුන්නේ. දැන් අපිට ගොඩක් lazy record search කරන්න. අපි ඉස්සරහට බලමු. මොකද්ද මේ record search කරනවායි කියලා කියන්නේ කියන එක. එතකොට මෙතන records කීයක් තියෙනවද? 6ක් තියෙනවා. search කරන්න කියලා කියනවා. right? අපිට search කරන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. මේ මෙතනට click කරුව හැකි. right? මම දෙනවා 1428 අර ටක් ගාලා search කරනවා. search කළා මේ ඒ අදාළ data එක දෙනවා. okay, right? ඔය විදිහට data දෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. ඒතකොට දැන් අපි දන්නවා table එකක් හදපුවම මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. table එකක් හදපුවම මොකක්ද වෙන්නේ? මේ ටික පැහැදිලියි දැන්. මම table එකක් හැදුවා. නේද? table එකක් හදලා මම කියලා දුන්නා මේ හදපු table එකත් එක්කලා how you can use the table and how you can use the data on this. එතකොට මේ marks table එක ඒක හැදුවා. ඒකේ design view එක ගත්තම right click කරලා design view එක ගත්තා. මේ තියෙන මේ design view එක මෙතනදී computer එකෙන් automatically ගත්ත auto number කියලා එකක්. ඒ auto number එක control කරුවේ MS Access කියන database එකෙන්මයි. හරිද? ඒ software එකෙන්මයි. But we don't want something like that. So because of that we have created a new one, marks new. I'll take this one, design view. So according to table, මෙන්න මේ table එක දිහා බලපුවම අපිට පේනවා primary key එක විදියට admission number එක ගන්න බැහැ. ඒ හින්දා අපි මායි ඔයගොල්ලෝනි discuss කරලා admission number එකයි term number එකයි දෙකම පාවිච්චි කරලා අපි මේ record එක හොයාගන්න primary key එකක් හොයාගත්තා. ඒ හින්දා මොකක්ද අපි කරුවේ? admission number එකයි term එකයි දෙකම highlight කරලා මෙන්න මේ විදියට primary key එක දුන්නා. දැන් මේක තමයි primary key එක. එතකොට record duplicate වෙන්න දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. record එකක් blank තියන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් error message එකක් දෙනවා. අපි ඒක බැලුවා. නේද? මේ තියෙන data sheet view එක. data sheet view එකේදී අපි බැලුවා මෙතන මොන හරි එකක් දාන්න ගිහිල්ලා. මෙතන 1429 මම මෙතන 2 කියන එක මේවා කරනවා. මම මෙතන දෙනවා 88 කියලා දීලා මම යන්න ගියාම මෙයා මොකද කරන්නේ? index primary key cannot be null value කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දීපු feature එක දීලා තියෙනවා. okay කරන්න. මෙතන මොන හරි එකක් දීපුවම තමයි අපිට යන්න දෙන්නේ ඊළඟ record එකට. හරිද? ඊළඟ record එකට යන්න දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට record එකට යන්න දුන්නේ නැහැ. හරි. ඔතනට කලින් තේරුණාද කියන එක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන්. Can you all understand? Can you understand up to that? තේරුණාද එතනට වෙන කලින් කොහොමද මොකක්ද උනේ කියන එක? පුතා ඔක්කොමලටම තේරෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔක්කොමලටම තේරෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අහන්න ඕනේ. ඇහුවොත් එහෙම මම පැහැදිලි කරනවා. හරි. So that is all about the tables. Now we are moving to query. Create. හොඳට බලා ගන්න. Create query wizard. Query design කියලා එකක් තියෙනවා. මම ගන්නම් query design කියන එකට. ඔන්න query design කියන එකට ගියා. query design එකට ගියාම අපේ tables ටික ඔක්කොම එනවා පුතා. මේ තියෙන්නේ අපේ tables ටික. එතකොට මම ගන්නම් marks new table මම create කරපු එක add close කියලා දෙන්න. ඔන්න admission number එක term එක ඔය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට ඕනේ පුතා admission number එකයි හරිද? admission number එකයි term එකයි හරිද? marks උයි. මේ table එකේ මට මෙන්න මේ details ටික ඕනේ. admission number එකයි terms උයි marks උයි. අනිත් එක marks මට වෙන්න ඕනේ greater than 85. 85 වලට වඩා වැඩි කට්ටිය විතරයි ඕනේ. එහෙනම් මම බලන්න පුතා මොකද්ද කරුවේ? criteria එකේ දුන්නා command එක
greater than 85 කියලා. greater than 85. greater than 85 කියන එක ආවා. admission number එකයි term එකයි marks කියන එකයි මගේ query එකේ තියෙන ඕනේ. query කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන table එකකින් අපි define කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය දේවල් විතරක්. එතකොට මම කිව්වා database එකක් කරද්දී තියෙන ලේසිම දේ තමයි අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටක් ගාලා retrieve කරගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය data ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මොකක්ද කරුවේ? මේ create කරපු table එක තියෙනවනේ පුතා. create කරපු table එක මොකක්ද? marks new කියන එක. එහෙනම් marks new කියන table එකේ ගොඩක් data තියෙනවා. මේ data වලින් මට ගන්න ඕනේ admission number එකයි term එකයි marks 85 වලට වඩා වැඩි ඒවා. marks 85 වලට වඩා වැඩි ඒවා. ඔන්න මම දුන්න query එක design කරුවා. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන් දේ දන්නේ database එක design කරන ඒවා කට්ටියට තමයි පුතා. ඔන්න මම run කියනවා. මේ තියෙන්නේ run කියලා එකක්. මම මේ run එකට click කරනවා. right? ඔන්න run එකට click කරුවා. දැන් බලන්න මට මොනවද ආවේ කියලා එක. දැන් බලන්න admission number එක ආවා. term එක ආවා. marks ආවා. මේ ඔක්කොම ඒවා 85 වලට වඩා වැඩි ඒවා නේද? 85 වලට වඩා වැඩි ඒවා නේද? මට ඕනේ term 1 වල විතරයි. එහෙනම් මම query එක අප මම මේක ලියන්න. මම මේක save කරනවා. right click කරලා save query එකට නමක් දෙන්න කියනවා. marks greater than 85 කියන එක තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. මම query එකක් දුන්නා marks greater than 85 for two terms දෙකටම හරි for two terms කියලා දීලා මම ඕකේ කරනවා. right මම මේක ක්ලෝස් කරන්න. දැන් මම මෙතන ගියාම ඕන වෙලාවක මම ඩබල් ක්ලික් කරපුවා මට එනවා මේ ටික මේකේ ටේබල් එකේ meaningful එකක් දානවා for two terms marks greater than මේ two terms වලටම 85 වලට වඩා වැඩි ඒවා. දැන් මට ගන්න ඕනේ create කරගන්න ඕනේ තව query එකක්. query design marks new table එකේ add කරනවා close. මට ඕනේ admission number එකයි terms එකයි marks එකයි marks හැමතිස්සෙම වෙන්න ඕනේ greater than 85 තමයි. නමුත් මේක මට වෙන්න ඕනේ term එක first term එකේ වෙන්නත් ඕනේ marks 85 වලට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. first term එකේ වෙන්නත් ඕනේ marks 85 වලට වඩා වැඩි වෙන්නත් ඕනේ. first term and කියන keyword එක එනවා මේ එකම line එකේ නේ පුතා. and කියන keyword එකේ and 1 greater than 85 දීලා මම run කරනවා. දැන් එවිලා තියෙන මට first term විතරයි. ඔයාලට පේනවද? මෙතන එතකොට මේ table එකේ ගොඩක් data තියෙනවා. marks new කියන එකේ ගොඩක් data තියෙනවා. මේ table එකෙන් මට ඕන condition එකක් term 1 එකේ 85 වලට වඩා වැඩි කට්ටිය. ඔන්න මම දුන්නා. දැන් එතකොට මට retrieve කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ table එකෙම හොයලා දෙනවා automatically මේ දේ. බැරි වෙලාවත් manually අපි හොයන්න ගියා නම් එක එකක් වෙනම හොයන්න වෙනවා. But this is efficient. Very accurate. According to our requirement it will display the result. මම එනම් මේකත් save කරන්න. Save. Right? මම දෙනවා first term marks greater than 85 කියලා මම save කරනවා. meaningful නමක් දීලා save කරනවා. ඔන්න query එක දෙවෙනි එකක් click වුණා. හරිද? එතකොට මම මෙතනදී පාවිච්චි කරපු query design එක මොකද්ද? මම design view එකට යන්න. 1 criteria එක 1 and greater than 85. එහෙනම් and කියන එක තමයි යන්නේ. term එක 1 වෙන්නත් ඕනේ and marks greater than 85 වෙන්නත් ඕනේ. මේ දෙකම satisfy වුණොත් තමයි මෙන්න මේ data ටික අපිට ගෙනල්ලා දෙන්නේ. හරිද? මේ දෙකම satisfy වුණොත්. හරිද? දැන් මට ඕනේ මෙහෙම දෙයක්. මෙන්න මේ table එකෙන් මට තව query එකක් ඕනේ. query design. හරිද? table new add new close admission number එක term number එක marks මම දෙනවා මෙතන marks term එක 2 or marks greater than 65 නෑ එහෙම දෙන්න නැතුව මම දෙන්නම් 80 කියලා. එතකොට දැන් තියෙන්නේ O term එක 2 වෙන ඒවත් ඕනේ. ඊට අමතරව O 80ට වඩා වැඩි ඒවත් ඕනේ. එහෙනම් මම දැන් run කරන්නම් පුතා. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලමු අපි. O condition එක. දැන් බලන්න මෙතනදී උනේ මොකද්ද කියන එක. මේ බලන්න term 1 වලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. term 1 වලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. term 2 වලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නේද? term 1 වලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා 2 වලත් ඇවිල්ලා තියෙනවා.
right මේ term 2 වෙච්ච සියලුම දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ term 2 එක වෙච්ච 56 term 2 එක 56 ඇයි එහෙම උනේ මේ බලන්න ඩිසයින් එක මම ඩිසයින් එකේ දීලා තියෙනවා ක්‍රයිටීරියා එක term 2 වෙන ඔක්කොම දේවල් ටික මට ඕනේ එහෙම නැත්තම් term 1 එකේ අපි දෙනවා නම් ඒක 80ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ ඒක 80ට වඩා දෙන්න ඕනේ මේ O කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ හරිද එතකොට මම ආපහු මේක රන් කරන්න බලන්න මේ ටේබල් එකේ මට හොයලා දුන්නේ term එක 2 වෙන ඒවා හොයලා දුන්නා term එක 2 වෙන ඒවා හරිද 56 95 97 කියන ඒවා ඊට අමතරව term 1 එකේ 80ට වඩා වැඩි ඒවා 89 88 එතකොට මෙතන term 3 4 5 තිබුණා නම් ඒ වලත් 80ට වඩා වැඩි ඒවා ඔක්කොම මෙතන එනවා නමුත් term 2 කියන එකේ ඔක්කොම ඒවා ටික ආවා නේද term 2 එකේ ඔක්කොම දේවල් ටික ආවා මේ term 2 එකේ 56 term 2 එකේ 95 term 2 එකේ 97 ඔය ඔක්කොම data ටික ආවා මෙතන query එකේ right එතකොට මේ query එකක් ඩිසයින් කරන විදිය එහෙනම් query එක ඩිසයින් කරද්දී මොකක්ද වුනේ right click කරලා මම design view එක ගන්න ඔයා ලියන්න ඕනේ admission number term marks මේ පල්ලෙහා පේනව නේද table name එක නේද marks new table name එක marks new table name එක marks new table name එක ඒ කියන්නේ මේ marks කියලා කියන්නේ marks new කියන එකේ table එකේ field එක marks new කියන එකේ field name එක marks new කියන එකේ table එතකොට වෙන එකක තියෙන වෙන table එකක තියෙන field එකකුත් මෙතනට එන්න පුළුවන් relationship කියන එකත් එක්කලා දැනට මේක මතක තියාගන්න okay right can you understand this so I'll save this one save marks greater than 80 or term equal to කියන data තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ හරිද right මම මේක run කරපුවම ඔයගොල්ලන් දැක්ක data ටික මේ තියෙන data ටික හරිද right ඕකට කියනවා query එකක් කියලා. එතකොට query එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? table එකේ තියෙන data වලින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් retrieve කරලා දෙන එක තමයි කරන්නේ. okay right can you understand පුතා දැන් can you understand that හරි මම මේ වීඩියෝ එකක් දෙන්නම් පුතා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. හරිද? ළඟදී මම YouTube එකේ ඔය YouTuber කෙනෙක් කරන වීඩියෝ එකක් බැලුවා. එතකොට ඒකේ ඉන්න O level වල දරුවෙක් O level මෙදාචරේ කරන දරුවෙක් කියන්නේ 2020 O level කරන දරුවෙක් මට කියනවා මට නෙමෙයි YouTube එකේ කියනවා. එතකොට මේ ටේබල් එක ගත්තා. ටේබල් එකේ ඩිසයින්ස් ටික ගියා. queries ටික ගියා. හරිද? මේ ටික ඔක්කොම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ ඉන්න දරුවා මට මේ කට්ටියට කියනවා ලංකාවේ ඉන්න මිනිසුන්ට කියනවා දැන් ඕගොල්ලන් මොනවද කරන්නේ 8 ඉඳලා 5 වෙනකලින් ජොබ් එකකට යනවා. ඕගොල්ලන්ගේ හිතලා බලන්න පුතා බිස්නස් කරන අම්මලා තාත්තලා ඇරුණම අනිත් දෙමව්පියෝ ඔක්කොමලා 8 ඉඳලා 5 වෙනකලින් වැඩ කරනවා. එතකොට දැන් මේ O level කරන දරුවා කියනවා එයා grade 8 වලදී තමයිලු පටන් ගත්තේ practical පැත්ත. MS Access, MS PowerPoint, MS Excel, web developing, web designing, HTML කියන language එකත් එක්කලා. right? In grade 11 we are learning that. හරිද? ඒවත් එක්ක ඉගෙනගෙන එයා මොකද කරුවේ online internet එකෙන් jobs ගත්තලු online එයාගේ accounts 18ක් deactivate වුණාලු එයා කරන වැඩ වැරදිලා 18ක් මේවා වුණාලු හරිද accounts 18ක් මේවා වුණාලු හරිද ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙද්දී දැන් එයා ඉන්නේ grade 11 එයාගේ යටතේ 5 දෙනෙක් වැඩ කරනවලු එක්කෙනෙක්ට 80000ක් විතර පඩි ගෙවනවලු එක්කෙනෙක්ට 80000ක් විතර පඩි ගෙවනවලු එයා internet එකෙන් jobs අරගෙන projects අරගෙන කට්ටියට දෙනවලු මේ MS Access කියලා කියන්නේ එකක් පුතා MS Access කියලා කියන්නේ අපිට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා හම්බ කරන්න පුළුවන් එක විදියක්. right? HTML කියලා කියන්නේ තව විදියක්. graphic designing කියලා කියන්නේ එක විදියක්. හරිද? මොකද දැන් හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ගත්තොත් සමහරක් වෙලාවට IT knowledge එක නැතුව ඇති. හරිද? ඒතකොට ඒගොල්ලන් මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන් මොන හරි කැම්පස් එකකට හරි මොන හරි කෝස් එකක් හරි කරන්න ගියා කියලා කියනකො මාස්ටර්ස් මොන හරි කරන්න ගියා. එයාගේ මොන හරි අතින් ලියපු ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. එයා මොකද කරන්නේ? එයාට බෑ මේක ටයිප් කර කර ඉන්න සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. එයාගේ මොන හරි පිටු 40ක විතර පොතක් තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ අපි නිකන් අතින් ලියපු හෑන්ඩ් රයිටින් වලින්. ඒතකොට එයා මොකද කරන්නේ? ෆොටෝස් ටිකක් ගහලා ඉන්ටර්නෙට් එකට දානවා. මේක මට කරලා දෙන්න පුළුවන් කාටද කියලා. හරිද? ඔය වගේ ලෝකෙ වටේම ජොබ්ස් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය ඉන්න වෙබ් පේජ් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. සමහර කට්ටිය කියනවා මට ෆාමසි එකක් තියෙනවා මට ඩේටාබේස් එකක් හදලා දෙන්න. මට කඩයක් තියෙනවා මට ඩේටාබේස් එකක් හදලා දෙන්න. මේ තියෙන MS Access. ඒතකොට මේක හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ පුතා. මේ ඒගොල්ලන් දෙන queries. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ ටීචර් කෙනෙක්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් නේ. මාක්ස් ටික දාලා මාක්ස් ටික ටර්ම් එකේ වැඩිම ගත්තු එක්කෙනා හොයාගන්න, Excel sheet එකකට දාගන්න, chart එකක් හදාන්න, MS Access එකයි Excel එකයි කනෙක්ට් කරගන්න. ඒතකොට මේ දේවල් තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ටික හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද?
දැන් මෙතනදී අපි ටේබල් එක හැදුවා. ඊට පස්සේ queries ටික ලිව්වා. දැන් මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ? දැන් හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටේබල් එකට මම ෆෝම් එකක් හදන්න යන්නේ. create. හරිද? create මම මෙතනින් ගන්නවා form design. මේ ඔක්කොම ගත්ත design නා table designing, query designing, දැන් ගන්නේ form designing. ඔන්න form design කියන එක ගත්ත පුතා මම. හරිද? right form designing කියන එක ගත්තා. ඔන්න form එකක් design කරන්නයි හදන්නේ මම. මෙතන තියෙනවා add existing fields. මම click කරන්න add existing fields. add existing fields. හරිද? add existing fields කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි tables හදලා තියෙනවනම් ඒ tables වල තියෙන fields අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. show tables. අන්න show tables කෙරුවා. හරිද? ඔන්න මගේ තියෙනවා marks table එක තියෙනවා. මෙතන cross එකට click කරුවා නම් ඒකේ තියෙන fields ටික ඔක්කොම එනවා. මම ඒක මේවා කරන්න. මම මේ marks new කියන එකට හදන්න යන්නේ. මේක තමයි අපේ table එක. අපි මෙන්න මේකට තමයි මේ හදාගෙන යන්නේ. හරිද? මෙන්න මේකට හදාගෙන යන්නේ. ඔන්න දැන් user interface එකක් හදන්න යන්නේ. admission number. මම double click කරනවා. ඔන්න ආවා. term double click කරුවා. marks double click කරුවා. ඔන්න double click කරුවම මෙන්න මේ දේවල් ටික මේ විදියට ආවා. මම මේගොල්ලන් ටිකව highlight කරන්න මේ විදියට highlight කරලා මම මෙයාව මැදට ගන්නම් මේ විදියට. හරිද? ඔන්න මම ගත්තා. right මට මේකට name එකක් දාගන්න ඕනේ. මම label එකක් ගත්තා. AA කියලා කියන label එකක්. label එකක් ගන්න පුතා මොන හරි එකක් display කරන්න. මම දාන්න student term marks කියලා මම දැම්මා. ඔන්න student term marks කියලා දැම්මා. මෙන්න මේ විදියට table එක ගත්තා. ලස්සනට මේක මැදින් තියන්න. right ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ මේකේ මට format කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම bold කරන්න. අකුරු වල color එක මම red වගේ දෙන්න. අකුරු වල size එක මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න. පේන්නේ නැතු කියන්නේ. student details. right මම මෙන්න මේ විදියට දාන්න student marks. හරිද? right ඔන්න ඔය විදියට දැම්මා. හරිද? ඔන්න student marks කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගන්නම් ආපහු design එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මේ command buttons. මම command button එකක් අරගෙන අඳින්න. මෙතන එකක් අඳිනවා මම. ඇඳපු ගමන්ම මෙන්න මේ විදියට එනවා. navigations find first record navigation එක කියන්නේ අපිට move වෙන්න පුළුවන් එකත් එක්කලා. find record අරම මේවා දාන්න පුළුවන්. මට ඕනේ record operation, මට ඕනේ add new record, next මම text එකක් දැනට ගන්න. text එකක් add record කියන එක next finish. ඕනනම් තියෙනවා add record කියලා බටන් එකක් ආව මෙතනට. හරි අපි බලමු බලන්න මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. තව එකක් ගන්නවා මම මෙතන අරගෙන අඳිනවා තව එකක්. record operation මට ඕනේ delete record එක. next මෙතන මම trash can එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්නම් graphic එකක්. අර ඉස්සලා දුන්නේ text නේ මම graphic එක trash can next and finish. මම මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. මෙයාව මේ පැත්තකින් මම නිකන් තියන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම තව command button එකක් ගන්නවා. delete කෙරුවා, add කෙරුවා. දැන් බලමු බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. record operations. right. Good. very good. record operation මම ගන්නම් මට save කරන්න ඕනේ record එක මගේ. next check marks. හරි. එහෙම නැත්නම් save record මේ විදිහට ගත්ත හැකි මම ඕකත් ගන්න. all pictures කියලා ගත්තොත් එහෙම save මේක ගන්න save next finish. එතකොට save එකක් ගත්තා. මම මේවත් අරගෙන ගිහලා මේ පැත්තකින් තියාගන්න. save ඊට පස්සේ add එක කෙරුවා save කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගන්නවා record operation print record එකක්. next printer show all print එකම අපි ගමු නේද? print එකම අරගෙන next finish. මම එයාම අරගෙන මෙතනින් තියන්න. attractive විදිහට මේක හදා ගන්න ඕනේ. මේ දැන් ICT කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඔයා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගන්නවා form එක තව එකක් ගන්නවා මොන හරි මේ විදිහට record operation. මම find record කියන එක ගන්න. find record next binocular එකක් දාමු. okay next finish. එතකොට මේක search විදියට මේගොල්ලන් ටික දැම්මා. add record කියන එක විදියට දැම්මා. තව මොනවාද තියෙන්නේ අපිට කරන්න? record operation මේවා ටික ඔක්කොම හරි. form operation form close එකක් ගමු. next stop right මේක දාගමු අපි. next finish. මෙයාව අරගෙන මම එයාවත් මෙතන දාගන්න. හරි
මේ විදිහට දාගත්තා. එතකොට add record කියන එකක් තියෙනවා. add record එක මම මෙතන ගත්තා. මේක ඔයා කලින් ඩිසයින් කරගන්න ඕන එකක්. ඔන්න මම ෆෝම් එක හැදුවා පුතා. ඔන්න ලස්සනට ෆෝම් එක හැදුවා. ෆෝම් එකේ පල්ලෙහි මම දෙන්න Sibling Institute Nigambu. ඔන්න ෆෝම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයගලන් දැන් දන්නවා. මම ෆෝමැට් එකට ගිහිල්ලා මේක රෙඩ් කරලා මේකේ සයිස් එක මම 36 වගේ කරන්න. Sibling Nigambu කියලා මම දුන්නා. මේකත් පොඩ්ඩක් බෝල්ඩ් කරලා දාන්න මම. ඊට පස්සේ මම ෆෝම් එක ලොක් කරන්න ඕන නම් පුළුවන්. මෙතනින් ක්ලික් කරනවා ෆෝම් එක ලොක් කරන්න ඕන. ඔන්න මම ෆෝම් එකත් හැදුවා. ෆෝම් එක හදලා මම ඩිසයින් එකට යන්න. ඩිසයින් එකට ගියා view එකට ක්ලික් කරනවා. දැන් බලන්න පුතා මෙතන view එකට ක්ලික් කරුවා. හරි. මගේ බැටරි එක තියෙනවා. මේ තියෙන මගේ එක right ඔන්න මම හැදුවා මේ තියෙන මගේ ටේබල් එක student term marks admission number 146 අරම ඒවා තියෙනවා නේද මට මොන හරි එකක් සර්ච් කරන්න ඕන නම් මම ක්ලික් කරනවා පුතා search button එකට find record ක්ලික් කරනවා දැන් බලන්න මේ ඔයගලන්ට මම කියලා දීපු දේ හරියද මොකක්ද කියන එක මට ඕනේ 8 කියන එක සර්ච් කරන්න find next කෙලිම මේ 1428 එයාව සර්ච් කරලා දුන්නා එයාගේ රෙකෝඩ් එක find next කිව්වොත් ඊළඟ 1248 අන 1428 යා තියෙනවා 297 right find next එහෙම එකක් නෑ ටේබල් එකේ තියෙන ඔක්කොම හොයලා ඉවරයි okay හරිද මෙතන මට ඕන නම් 129 එක 1429 එක හොයන්න 29 කියන එක දුන්නා find next කිව්වනම් එයා හොයලා දෙනවා මේ 1429 term 1 88 2014 අපෝ find next කිව්වොත් තව තිබුණොත් දෙනවා තව තිබුණ නැත්නම් මේ විදිහට මැසේජ් එක දෙනවා හරිද right ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා 1429 වල 88 නෙමේ marks 68 එහෙනම් මම මෙතනින් වෙනස් කරනවා 68 කියලා save එකට ක්ලික් කරනවා හරිද save එකට ක්ලික් කරනවා මේ වань රෙකෝඩ් 7ක් තියෙනවා මට මෙතනින් යන්න පුළුවන් රෙකෝඩ්ස් ටික මේ පේනවද රෙකෝඩ්ස් ටික ඔය විදිහට යනවා මට මේ රෙකෝඩ් එක print කරගන්න ඕනේ මම ක්ලික් කරනවා print එකට print කරලා printer එක select කරලා okay කරුවා නම් print out එක ගන්න පුළුවන් ඒ රෙකෝඩ් එක. ඒ අදාළ රෙකෝඩ් එක. මට මේ රෙකෝඩ් එක අවශ්‍ය නැත්නම් මම delete එකට click කරනවා නම් do you want to delete this? yes කියලා දුන්නා නම් මේක delete වෙනවා. මට add කරන්න ඕන රෙකෝඩ් එකක් අලුතෙන්ම. එහෙනම් මම මෙතන දෙනවා 1430 කොයි වෙලාවෙත් තිබිච්ච නැති එකක් term එක 1 එයාගේ marks 63 add record අපෝ යනවා 1430 term එක 2 marks 91 අපෝ head records යනවා 1430 record එක term එක 3 marks 72 ඔන්න ඔය විදිහට දුන්නා ඔය විදිහට add කරගෙන යන්න පුළුවන් මම දැන් save කරන්න save කරුවා හරිද ඔන්න මම මේ දේවල් ටික කරලා ඉවරයි මම මේ form එක save කරන්න පුතා save form එකට මම දෙන්නම් student marks කියලා දීලා okay කරන්න. ඔන්න දැන් student marks කියන form එක close වුණා. මම මේක close කරන්නම්. ඔයාට marks new එකට ගියා නම් දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අපි දාපු එක අලුතෙන් දාපු records ටිකනේ. මේ තියෙන්නේ අපි අලුතෙන් දාපු records ටික. අපි 29 වල marks වෙනස් කරුවා මේ තියෙන්නේ. වෙනස් කරපු එක 1429 වල වෙනස් කරපු marks ටික. හරිද? ওই විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් දැක්ක නේද? එතකොට මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පාවිච්චි කරලා අපිට මොඩිෆිකේෂන්ස් කරන්න පුළුවන් මේ ටේබල් එකේ තියෙන data. එතකොට මෙතනින් access කරන්නේ හැමතිස්සෙම මේ access කරන්නේ කවුද? මේ records 10යි. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ එක එකකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ records. අපේ records 10න් 10ම පෙන්නලායි තියෙන්නේ. අපිට වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නැති එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ term 1 එකේ මම delete කරනවා. delete do you want to delete this one? yes delete කරනවා. දැන් මම මෙතනින් form එක close කරන්න. form එක close කරලා මේ deleted. ඒ record එක delete කරලා තියෙන්නේ. හරිද? මම මේක close කරනවා. ආපහු marks new එකට යනවා. අතන පෙන්නන්නේ නැහැ. දැන් මේ 30 එකේ 1 එක delete කරලා. deleted කියලා පෙන්නනවා ඒ වෙලාවෙම අපි table එක බලවන. නමුත් දැන් මෙතනට ගියාම මේක update වෙලායි තියෙන්නේ. ඒක delete වෙලායි තියෙන්නේ.
So this is we are calling as a form. එතකොට මේක තමයි user ට ඔයා හදලා දෙන්නේ. user දෙන්නේ මේක. user මේක පාවිච්චි කරලා තමයි එයාට ඕන දෙයක් අඳුරගන්නේ. add record කිව්වොත් එයා දන්නවා අලුතෙන් record එකක් add කරන්න පුළුවන්. print කිව්වොත් මේ record එක print වෙනවා. search කරන්න පුළුවන්. close කරන්න පුළුවන්. මම මේක close කරුවොත් මුළු application එකම close වෙනවා. close form. This is we are calling as the interface designing or form designing. මේක තමයි form designing එක වෙන්නේ. attractive විදිහට මේ form එක design කරුවා නම් නේද? user ට අවශ්‍ය විදිහට අපිට එක එක දේවල් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Okay. Right. So that is all about the forms. Can you understand? Form එක තේරුණාද පුතා? දැන් කට්ටිය කරලා බලන්න ඕනේ. I'll give the video. Today I'll give the video. So you have to do the practical. Practical එක කරන්න නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. Okay? Right? Practical එක කරන්න නැතුව කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. This is the last part. If you all are here physical class එකේ ඉතියා නම් we can go to the computer lab and we are doing the practical. So this MS Access must, right? හොඳට කරගන්න මේකෙන් හොඳ detail project එකක් හදන්න පුළුවන්. හරිද? detail project එකක් හදන්න පුළුවන්. හරිද? computer එක නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒත් කමක් නැහැ පුතා. If you have time you just give me a call and come here. නේද? මේ අපේ institute එකට ඇවිල්ලා හරි මේක හදන්න. මම මගේ project එක කරන කාලේ ඇත්තටම pharmacy එකට පොඩි database එකක් හදලා රුපියල් 15000ක් විතර ගත්තා. රුපියල් 15000ක් ගත්තා මම තියාගන්න. පොඩි database එකක් හදලා. මොකද මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ට මේ interface එක දැකපු ගමන් ගොඩක් ආසයි. interface එක මෙහෙම නෙමෙයි මම ගොඩක් හොයාගත්ත දේවල්. හොයලා තමයි දැම්මේ. දැන් මේක ගත්තත් හොඳ attractive තියෙනවනේ පුතා. මේකට පින්තූරයක් දාලා pharmacy එකේ photo එකක් දාලා එහෙම. හරිද? right? මේ පොඩි දෙයක් කරන්න මට ගියේ ඇත්තම දවස් දෙකක් යන්න ඇති. එයා ආවා මම ඉස්සර මේ IDM එකට attach වෙලා හිටියා. ඒතකොට මේ IDM එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කේස් එකක් තියෙනවා ටේබල් එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ එයා ඕන ගාණක් ගෙවන්න කැමතියි කියලා. මොකද එයාට කියපු කට්ටිය ලොකු ගණන් කියලා තියෙනවා එහෙම කියලා. හරිද? ඒතකොට ඒ ලොකු ගණන් කියන්නේ programming, visual basic එක ආදී පිච්ච දේවල් visual basic Pascal වලින් නම් user interface එහෙම design කරන්න නැහැ. හරිද? නමුත් VB වලින් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔය VB වලින් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනා සෑහෙන ගාණක් කිල්ලලා තිබුණා. ඉතින් මේක ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් හදන්න බැරිද කියලා මම ඉතින් ඒ දවස්වල MS Access එක පුළුවන් මම කිව්වා මට හදලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම එක්කෙනෙක්ගෙන් අහපුවම එයා කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි සෑහෙන ගාණක් ගන්න පුළුවන්. 70000ක් ලක්ෂයක් අතර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් software එක හොඳට හදලා තියෙනවා නම් report creation අරවා මේවා තියෙනවා නම් එහෙම කියලා. හරිද? නමුත් ඔය MS Access වලින් හදනවා නම් එච්චර ලොකු ගාණක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ එයාට web page එකකුත් ඕනයි කිව්වා. ඊට පස්සේ web page එකට එයාට ගණන් කියලා තිබුණේ එක web page එකට රුපියල් 5000ක් වගේ. එක page එකට 5000යි home page කියලා තියෙන පුතා මුළු පළවෙනි page එකේ එකට 7500යි. එහෙම කියලා. හරිද? ඉතින් මම ඒක ගානක් එක්කලා මම හිතුවා දැන් MS Access එකේ මම tables කිහිපයක් හැදුවා. මම ඔයගලට මේ project එක දෙන්නම්. මේ tables කිහිපයක් හැදුවා. අදපුවම මම කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි මට පුළුවන් 15000කට විතර කරන්න. අරයා එක සැරේම කිව්වා හායි කියලා. හරි. එතකොට ඒකත් එක්ක තමයි මම මේ tables queries දාලා හැදුවේ. මේ දේවල් ටික ගොඩක් ලේසි. මේ දේවල් වලින් හම්බ කරන්න පුළුවන්. හරිද? නමුත් මේ වලට නමක් හදා ගන්න ඕනේ. නමක් හදාගත්ත මට හම්බුනේ අහම්බෙන් chance එකක්. නමුත් නමක් හදාගත්තයින් පස්සේ අපි ළඟට එනවා web designing වලට, web development වලට, graphic designing වලට එහෙම එනවා. හරිද? right අපි මේ දේවල් ටික ටික බලමු. දැන් මම ඒව ඔලුවට දා ගන්න ඕනේ. මේ ටික practical කරලා හරියට විභාගය කරගන්නයි ඉස්සෙල්ලම ඕනේ. හරි. So that is all about this one. Right. Can understand this one? No? 1, 2, 3, 4. Right. Okay. Now we are going to the next part. Now with the help of this one, we have to go for the report. I am taking report designing. Okay. Report designing. From here, I am going to create the report for this marks new කියන එකට තමයි යන්නේ report එක. ඔන්න මම click කරුවා. එහෙනම් මම ගන්නවා admission number, term, marks, year. ඔන්න මම report එකක් විදිහට දාගත්තා. හරිද? දැන් මේ ටික ගත්තයින් පස්සේ මම view කරනවා. ඔන්න report එක view වුණා. පල්ලෙහාට ගියොත් second එක, third එක, fourth එක මෙතන පිටු ගානක් ගිහිලා තියෙනවා අපේ report එක නේද? එතකොට මට මෙහෙම හරියන්නේ මේ එක එක individual record එක දැකලා තියෙන්නේ. මම මේක print කරුවොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා. එහෙනම් මම right click කරලා මම යන්න ආපහු design view එකට පුතා. ඔන්න design view එකට ගියා. ගියාම මම මෙයා වරගෙන ගිහිල්ලා දානවා page head එකට මම දාන්න. මම මෙතනින් ගන්නවා.
මෙයා විතරක් සිලෙක්ට් කර ගන්න. right මම කට් කරන්න. කට් කරලා මෙයාව ගිහිල්ලා මෙතනින් පේස්ට් කරන්න. ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක මේක පල්ලෙහෙන් තියන්න. ඒ වගේ අනිත් ඒවාටත් මම කරගෙන යන්නම් පුතා. මේ තියෙන ටර්ම් එක මම මෙයාව ගත්තා. කට් කරුවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා පේස්ට් කරුවා. එයාට අදාළ එක මෙතනින් ගිහිල්ලා ගත්තා. ටර්ම් එක මේ විදිහට තිබ්බා. ඊට පස්සේ මාක්ස් කියන එක කට් කරන්න. කට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා පේස්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙයාව මෙතන ගෙනල්ලා මාක්ස් මෙයාගේ අර තියන්න. ඊය මේ තැඹිලි පාට උනායි කියලා කියන්නේ යා කට් කරගන්න පුළුවන් මට. තනියම පේස්ට් කරන්න. එයාවත් ගෙනල්ලා මෙතනින් තියන්න. page head එකේ ඔන්න head එකේ තිබ්බා. right ඊට පස්සේ මම දැන් බලන්න view අන්න මට ආවා. මට අවශ්‍ය විදිහට ආවා. නමුත් මේ data ඔක්කොම සැහැණ ඈතින් ඈත තියෙන්නේ. එහෙනම් මට මෙයාව ලං කර ගන්න ඕනේ. ආපහු right click කරලා design view එකට යන්න. පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් එහෙම ගන්න. page footer එකේ මම ලියන්න Sibling Institute marks. right මොන හරි විදියට ලිව්වා. ඊට පස්සේ මම මෙයාව ගිහිල්ලා format එකේ ගොඩ ගන්නවා bold කරලා. මෙතනින් අපිට ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ලොකු කරගන්න. එතන මෙතන මාක්ස් වලට මම දෙන්න රෙඩ් කලර්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට දුන්නා. මම දැන් මොකද කරන්නේ? ආපහු ඩිසයින් එකට යන්න. ඩිසයින් එකට ගිහිල්ලා view කරන්න. ඔන්න මගේ මාක්ස් ටික, මගේ report එක තියෙනවා. නේද? මේවා ටිකත් ඔක්කොම bold කරගන්න පුළුවන්. අපි යන් ඩිසයින් view එකට report view, design view. design view එකට ගියා report view එක නෙමෙයි design view එකට ගියා. මේක highlight කරලා මම format එකට ගිහිල්ලා bold කරලා මෙතන අකුරු මම කළු පාට දෙන්න. size එක ඕනනම් 14 විතර දෙන්න. 14 දීපුවම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්න වෙයි. කමන්නේ ලොකු කරගත්තාම මේවා ටික හරියට arrange කරගන්න කොටු වල. දීලා අපෝ view කරමු බලන්න. right click report view. ඔන්න තියෙනවා data ටික. ඔන්න report එක. හරිද? මේ විදිහට report එක දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය විදිහට data ටික ඔක්කොම යන්න පුළුවන්. right click කරලා මම මේක save කරනම් දැන් report term marks කියලා දෙනවා. දීලා okay කරන්න. right ඔය විදිහට ගියා. close කරන්න. marks වලට click කරුවා නම් දැන් අපේ report එක තියෙනවා ඉතින්. හරිද? මේ තියෙන report create එක. තවත් එකක් තියෙනවා. මෙතන create එකේ අපි බලමු report designing report wizard කියලා එකක් තියෙනවා පුතා. report wizard එකට යන්න. ඔන්න report wizard එකට ගියා. right report wizard එකට ගියාම අපි table එක select කරලා යන්නේ. හරිද? මම මේක cancel කරන්න. marks new කියන එක select කරන්න. report wizard කියන එකට යන්න. ඔන්න ගියාම ඔන්න අපේ marks එකේ තියෙන. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන් අපිට මොකටද report එක හදන්න ඕනේ කියන එක. මම මේ marks new කියන එකට හදන්න. select the fields. මම මෙහෙම click කරන මේ arrows වලට මේ ඔක්කොම ඒවා ටික ගියා. අපිට අවශ්‍ය ඒවා විතරක් select කරගන්න පුළුවන්. table එකෙන් අපිට අවශ්‍ය ඒවා විතරක් select කරගන්න පුළුවන්. next. ගියාම මෙයා අහනවා මොන view එකක්ද ඕනේ. Do you want to add any grouping levels? grouping level එකක් ඕනද? ඔව් admission number එකෙන් group කරමු අපි. හරිද? admission number එකෙනුයි term එකෙනුයි අපි group කරමු. right? term එකයි. group කරන්න යන්න. next. බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. ascending order of what? right? ascending order of what කියලා අපිට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය year එකද marks ද කියන එක අපිට ඕනේ මොකොත්. next. මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් මේ එක එක report styles. මම දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. stepped කියන එක. portrait. next. preview the report. ඔව් preview කරගමු අපි. මේකට marks new report කියලා දෙමු. හරිද? caps lock ගන්න වෙලා. report කියලා දුන්නා. preview report finish.
ඔන්න ප්‍රිවිව් කරුවා report එක. admission number එක තියෙනවා, term එක තියෙනවා. term එක 1 to 1426 කියන එකේ 1 2 එකේ marks ටික. නේද? ලස්සන්ට මේ වෙලා. term එකත් එක්කලා marks ටික. නේද? 1430 term 2 term 3 මොනවාද? එතකොට මෙතන group උනේ කොහොමද? admission number එකයි term එකයි එකට එකතු වෙලා. marks ටිකත් එක්කලා ওই විදියට ඔක්කොම ටික විස්තර. මේ page number එකත් එක්කලා මේ දේවල් ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? portrait එකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා Wednesday date එකත් එක්කලා අපිට ඊට පස්සේ print out එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතනින් print කරනවා නම් මේ report එක print වෙනවා. හරිද? ඕක තමයි වෙන්නේ. right. ඔය විදියට යනවා අපේ report එක. මම right click කරලා design view එකට යන්න. මේ තියෙන අපේ දේවල්. හරිද? ඔය විදියට තමයි වෙන්නේ. ඔය තියෙන report එක design කරපු විදිය මම මේකත් අරගෙන close කරලා දාන්න. එතකොට අපේ දේවල් ආවා. බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේකට report එක design ඕන නම් create report wizard මෙතනින් ගත්තා අපිට අවශ්‍ය query එක මොකක්ද කියන එක මේ තියෙන query එක ඔක්කොම ටික දැම්මා. next මේකේ admission number ඕන නම් priority එක මොන හරි එකක් දුන්නේ නැහැ. admission number එකෙන් ගන්න ඕන නම් admission number එක දුන්නා. next finish කියලා දෙමු. මේ තියෙන එකට අදාළ report එක. එතකොට මේ හැම එකටම අදාළ report එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ right click කරලා report design view එකට ගිහලා මෙතන modification එක කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය නම දෙන්න පුළුවන්. නේද? term 2 marks කියලා අපි දුන්නා නම් ඒ දීපු එක අපිට view වෙනවා. මේ ලස්සනට නමක් දීලා page 1 of 1 කොහොමද marks ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මේ දේවල් ටික අපිට print out එකක් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේක තමයි customer-ට අවශ්‍ය requirement එක. customer-ට අවශ්‍ය requirement එක මේක තමයි. එතකොට report designing කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක I have explained to you. නේද? how to use the tables, how to use the queries, how to use the form and how to use the reports. These are the things that you have to do. මේවා තමයි practical එකක් විදිහට කරන්න වෙන්නේ. When you are developing a system for an organization, more than one table is there. So if you are going more than one table, you have to go for the relationship. හරිද? එතකොට මේක තමයි mainly we have to know. Okay. Right. Can you understand පුතා? Yes. Okay. I'll give the video. ඒක හොඳට බලන්න. Right. Later, like I'll give you after O-level wage, I'll give you some sites that you can go to the internet and you can do some jobs. නේද? ඩොලර් 5ට 10ට කරන්න පුළුවන් මේක. ඩොලර් 5යි 10යි. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5යි 10යි කියලා කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින් ඩොලර් 5ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 900ක් වගේ. නේද? රුපියල් 900ක් වගේ. ඒතකොට අපි හොයා ගන්න ඕනේ අපි කරන්න ඕනේ එකක් ටේබල් එකක් හදුවනම් ඇතිනේ. එක ටේබල් එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් හරිනේ. admission number marks අරම මේවා දාලා එක ටේබල් එකක් හදන්න පුළුවන් නම් නේද? ටේබල් එකක් ඩිසයින් කරන එක. data store කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයට ටේබල් එකක් ඩිසයින් කරන්න. නේද? අපිට අවශ්‍ය ඩොලර් කොහොම හරි ලංකාවට ගෙන්න ගන්නනේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපි සාමාන්‍ය ජොබ් එකක් කරුවොත් එහෙම අපි රුපියල් වලින් හම්බ කරන්නේ. රුපියල් වලින් කීයක් හම්බ කරන්නද අපි? නේද? දැන් බැරි වෙලාවත් අපිට මාසෙකට ඩොලර් 1000ක් විතර හොයාගන්න පුළුවන් වුණා නම් නේද? ඕවා ඉතින් අර උගලන්ගේ කාලේ ඉඳලා කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට උගලන් කාලේ ඉඳලා කරගෙන ආපුවම උගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා නමක් හැදිලා ඉවරයි. උගලන් ජොබ් එක කරනවා, වෙලාවට කරලා දෙනවා, accurately කරලා දෙනවා, customer requirement හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක හරියම එක්කෙනෙක් යටතේ තමයි කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම නේද? අර O level කරපු දරුවාගේ English knowledge එක චුට්ටක් අඩුයි. නමුත් එයා කොහොම හරි ඒක balance කරලා කරගෙන යනවා. ඉතින් එයා ඒ දේ කරනවා නම් අපිත් එක්ක ඉන්න දරුවෝ ගොඩක් advance. නමුත් වැඩේ තියෙන්නේ අපිට aim එකක් නැති එකයි තියෙන්නේ. අපිට ටාගට්ස් කොහෙටද අපි යන්නේ කියන එක. දේවල් එක්කලා. අපිට මොනවද අපි ජොබ් මාකට් එකේ හම්බ කරන්න තියෙන්නේ? අපිට ජොබ් මාකට් එකේ තියෙන දේවල් මොනවද? දැන් මේ කොරෝනා පීරියඩ් එකත් එක්කලා පොඩ්ඩක් ලෝකෙම යම්කිසි දේවල් බිස්නස් වැටලා තියෙනවා. එක දේවල්. But we can do something. Right? හරිද? ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. Okay. So that is all about the Access Practica. So we'll go back to the lesson. So this is our lesson. We have discussed about creating these databases and the types, data types, validation rules, the text numbers, currency ඔය දේවල් ටික ගැන කතා කරුවා. හරිද? එතකොට මේ access එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක අනිත් data types පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක දීලා තියෙනවා. හරිද? ගොඩක් දේවල් හදන්න දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් ටික බලලා ඔයගොල්ලන් හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ පුතා.
Right. Okay. I'll give some questions. Write down this. Write down these questions. මෙතන මම දාන්න. What is a foreign key? What are the main features of a foreign key? Features. What are the main features of a foreign key? What are the data types available in MS Access? Explain with examples. Create a database for school using MS Access. Include following tables: student ගේ මොකද්ද primary key එක? student number. එතකොට spaces තියන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වා. teacher number. ඊපස්සේ subject code. Right, this one. මෙන්න මේ tables තුන දාලා database එකක් හදන්න. So here I have given the primary keys to primary key pk. Okay, primary key. Right, next one. What is a relationship in relational database? Name the relationship types and explain with examples. Right. හරි පුතා. මෙන්න මේ ටික කරමු බලන්න. 1 2 3 I'll give. Okay. Finished, Puta? We'll give a holiday. Next week we'll give a holiday. Next week I'll give a holiday. So we are starting on the new year, right? So just copy down these questions and you just answer. Today I'll give a paper.
questions ටිකක් දෙන්නන්නේ නේද අද 6:30 is it okay last week you wrote no? Do the practicals if you like if you don't have any computer you have to do this practical because of that you can come here right මෙහෙට ඇවිල්ලා practical එක කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම එක සැරේ ඉන්න නෙමෙයි මම පහ වගේ computers 10ක් තියෙනවනේ එකක් අර එකක් අපි කරමු computers කියලා කියන්නේ බොහොම භයානකයි නේද කොරෝනා එකත් එක්කලා so මොන හරි sanitizer එකක් අරගෙන එන්න මෙහෙත් තියෙනවා අත හොද ගන්න ඒවා ඔක්කොම තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ but when you are doing the practicals we have to be careful no if you have the computer at home just do it stop recording